I'm told that large number of participants who are present for this online lecture are essentially advocates who are practicing in Kalyan area of Thane district. So I must welcome this kind of sharing of knowledge. जवळजवळ एक महिना सव्वा महिना होत आला, आपण सगळेच लॉकडाऊन मध्ये आहोत. या लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये आपल्याला आपली स्किल्स अजून चांगली करायला, आपलं नॉलेज वाढवायला ही एक चांगली संधी असते. This is an opportunity to brush our own knowledge and sharpen our skills. The topic which the organizers have suggested today is a contempt of Court Act 1971. Now it contemplates two important words, namely what is the meaning of the word contempt and what is the meaning of the word court. If we go back to the Constitution, you will be surprised. In the Constitution of India 1950, there are 3 articles. Those who are interested, they may note down, because I am sure this topic was not in your syllabus. In the syllabus of LLB or LLM, this contempt of court act was not there. Most of the advocates who are practicing at the trial court level, there are very rare occasion to deal with the cases arising out of contempt of court act. Therefore, my appeal to all young friends who are on that side and who are invisible at this moment, my appeal to them is, please start taking down the notes of whatever important sections, whatever important phrases, whatever important citations, whatever you want. So I was referring to the Constitution of India 1950, where you will find there are 3 articles which refers about the action for committing a contempt, namely punishment for committing the contempt of the court. Those who are interested, they may note down those 3 articles. Like the first article is Article 129. I have brought it ready because I am sure that most of you may not be having a copy of the Constitution ready with you. As if this is a lockdown period, so therefore this lockdown is as if a vacation, so therefore all of us are enjoying. But to be very frank, this is not the correct approach. This lockdown can be utilized to gain some more knowledge. So I'll read that Article 129. Supreme Court to be a court of record. The Supreme Court shall be a court of record and shall have, हे वाक्य महत्वाचं आहे, shall have all the powers of such court, including power to punish for contempt of itself. So this is that first article जिथं आपल्याला उल्लेख सापडतो की कंटेम्पच्या संदर्भातला उल्लेख हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 129 मध्ये सापडतो. अजून 2 पानं पुढे गेलात राज्यघटनेच्या छोट्या पुस्तकामध्ये तर आपल्याला आर्टिकल 142 सापडतं. 142 चा सब आर्टिकल 2 इथं सुद्धा तुम्हाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची प्रोव्हिजन सापडते. आपल्या सगळ्यांकरता मी ते पण आणून ठेवलेलं आहे. आर्टिकल 142 चं हेडिंग, 142 चं हेडिंग काय? एन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज अँड ऑर्डर्स पास बाय द सुप्रीम कोर्ट and the orders as to the discovery etc. त्यातला सब आर्टिकल 2 असा म्हणतो, subject to the provisions of any law made in this behalf by the parliament, the Supreme Court shall, as respect the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing attendance of any person and discovery and production of any document or investigation or, हे वाक्य पुढचं महत्वाचं, punishment of any contempt of itself. हे स्वतःच्या ऑर्डरचा जर का भंग झालेला असेल तर त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्यघटनेच्या या 2 तरतुदीप्रमाणे देयर इज ऑलरेडी अ प्रोव्हिजन. आपण लिहून ठेवलं 129, 129. मग हा आपण दुसरा बघितला 142.2. 142.2 काय म्हणतो? सब्जेक्ट टू दी लॉ विच विल बी मेड बाय द पार्लमेंट. याच प्रकारची तरतूद आपल्याला हायकोर्टाच्या बाबतीमध्ये बघायला मिळते, विच इज आर्टिकल 215. आर्टिकल 215चं वर्डिंग देखील हे 129 सारखंच आहे. हायकोर्ट High Court to be a court of record. Every High Court shall be a court of record and shall have all powers of such a court, including
पॉवर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. म्हणजे याचा अर्थ झाला की जी काही कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट्स आहेत, उदाहरणार्थ हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट या दोन्ही कोर्टाला त्यांच्याच ऑर्डरचा जर का भंग झालेला असेल तर ऍक्शन घेण्याकरताची मुळात राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण प्रश्न असा आला की माझे जे अनेक मित्र जे पलीकडच्या बाजूला बसलेले आहेत की जे मला दिसत नाहीयेत, परंतु ते कल्याण सारख्या एका चांगल्या जिल्हा कोर्टाच्या ठिकाणी काम करतात, ते तर कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट नाहीये. मग त्या ठिकाणी जर का कोर्टाच्या ऑर्डरचा जर का भंग झाला तर त्याच्याकरता आपण काय करणार? अँड लेट अस गो बॅक टू दी फर्स्ट सच एनॅक्टमेंट विच वॉज मेड, दॅट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट 1926. हो, बरोबर आहे, 1926 सालामधला कंटेम्प्टचा कायदा आहे. आणि जे इच्छुक असतील त्यांनी सहज केव्हा तरी एकदा गुगल मावशीला जर का विचारलं, यू नो गुगल मावशी, गुगल मावशी इज अ पर्सन, आपण सगळे गुगल वापरतो, त्या गुगलमध्ये भरपूर माहितीचा साठा असतो. सो देअरफॉर इफ यू गो बॅक टू दॅट गुगल मावशी अँड आस्क हर की शो मी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट 1926, यू विल बी सरप्राइज देयर वर ओनली 3 सेक्शन्स विच यू हॅव. ज्या जुना 1926चा कायदा होता त्याने हायकोर्टाला पॉवर दिलेली होती 1926 खालती, त्या 26च्या ऍक्ट प्रमाणे, दॅट वॉज अंडर सेक्शन 1. दुसरा जो काय होता सेक्शन, त्याच्यामध्ये त्याला असं म्हटलं होतं की ज्यावेळेस इंडियन पिनल कोड खालती पनिशेबल अशा प्रकारचे जर का काही कृत्य घडत असतील तर तिथं पॉवर वापरता येणार नाही. आणि तिसरं सेक्शन होता 6 महिन्याची पनिशमेंट किंवा 2000 रुपयापर्यंतची शिक्षा, दंड किंवा बोध, अशाच प्रकारचं होतं. पण 1926 सालातली जी काही एकूण परिस्थिती होती, दॅट वॉज डिफरंट दॅन द सिच्युएशन विच केम आफ्टर इंडिपेंडन्स. यू आर अवेअर in the college when legal history was taught to you, you were aware that there were various princely states and therefore 1926 act was having a criticism. What was that criticism? It was not having any power to punish the person who has gone beyond the power of the high court's territorial jurisdiction. मुंबईमध्ये हायकोर्ट होतं, बॉम्बेचं हायकोर्ट होतं, परंतु पुण्यामध्ये नव्हतं. पुण्याच्या शेजारी म्हटलं तर इथलं भोरला नव्हतं, जव्हारला नव्हतं. आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये जवळ जव्हार आलं, जव्हारचे राजे होते, दॅट वॉज ऑल्सो प्रिन्सली स्टेट. अशी खूप ठिकाणची जी काही कोर्ट्स होती त्या कोर्टाच्या हद्दीमध्ये जाण्याचा कुठलाही मार्ग 1926च्या ऍक्ट मध्ये नव्हता. आणि याच्याबरोबर दुसरं असं होतं की जे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते त्यांचा जर का अवमान झाला तर त्यांच्या संदर्भामध्ये काय करायचं याची तरतूद 1926च्या कायद्यामध्ये नव्हती. राज्यघटना आली 1950 सालामध्ये. दोज हू आर इंटरेस्टेड दे मे नोट डाऊन. आपल्याकडे लिस्ट असते, त्याप्रमाणे लिस्ट 1 ज्याला आपण युनियन लिस्ट म्हणतो, त्यातल्या एंट्री 77 म्हणून जो प्रकार आहे त्याच्या आधारावरती कायदा पारित करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला मिळाले. ही जी 7व्या शेड्यूल मधली जी लिस्ट नंबर 1 आहे त्यातला एंट्री नंबर 77, तो जो एंट्री नंबर 77 आहे तो जर आपण बघितला तर आपल्या लक्षात येतं की त्याप्रमाणे काम करण्याचे, कायदा करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला होते. ती जी होती ती कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गनायझेशन, ज्युरिस्डिक्शन अँड पॉवर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्क्लुडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सच कोर्ट अँड द fees taken therein person entitled to practice before the Supreme Court वगैरे वगैरे वगैरे. दिस इज दॅट एंट्री. त्यामुळे त्या एंट्रीच्या आधारावरती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टच्या कायदा तयार करण्याचे अधिकार पार्लमेंटला मिळाले. त्याप्रमाणे हा नवीन कायदा 1952 सालामध्ये करण्यात आला, ज्याचं नाव होतं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट 1952. त्याच्यामुळे ही जी आधीची ज्या अडचणी होत्या की म्हणजे टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन नव्हतं ते वाढवलं गेलं आणि सबऑर्डिनेट कोर्टाचा जर का अवमान झाला त्याच्या आदेशाचा तर काय करायचं ते देखील याच्यात वाढवलं गेलं. त्याप्रमाणे हा झाला 1952 सालामधला कायदा. पण हे सगळं असताना दिस वॉज ए प्रोसेस वेअर डेव्हलपमेंट्स वेअर टेकिंग प्लेस. आपल्याला जसं महाराष्ट्रामध्ये आपण ऍडव्होकेट जनरल म्हणतो तसं केंद्रीय पातळीवरती सॉलिसिटर जनरल असतात. एक H.N. सन्याल या नावाचे एक ऍडव्होकेट साहेब होते की जे ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल म्हणून अपॉइंट झालेले होते. 1961 मध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्यांचं टास्क होतं की आपल्याला चांगल्या प्रकारचा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट कसा बनवावा याच्याकरता तुम्ही सजेशन्स द्यावे. फॉर दोज हू आर इंटरेस्टेड, दिस H.N. Sanyal committee report which was submitted in 1963 is also available online. आपण तो देखील बघायला काही हरकत नाही. त्या कमिटीच्या आधारावरती जे काही सजेशन्स आली ती ज्यावेळेस
पार्लमेंटमध्ये 1968 ला मांडली गेली. दिस वॉज अ बिल विच वॉज सबमिटेड इन 1968. ते गेलं जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीकडे. जॉईंट कमिटी अगेन मेड सर्टन चेंजेस, हेल्ड डिफरंट कन्सल्टेशन्स, आणि हा 1971 सालामध्ये नवीन कायदा निर्माण झाला ज्याचं नाव आहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट. आणि 24 डिसेंबर 1971 इज द डेट विच इज ए डेट ऑफ कमेन्समेंट सो फार एज दिस ऍक्ट इज कन्सर्न. या ऍक्टच्या संदर्भामध्ये सांगायचं झालं तर ऍज आय स्टार्टेड बाय सेइंग दॅट देर आर टू कीवर्ड्स, वन इज अ कंटेम्प्ट अँड द सेकंड इज द कोर्ट. म्हणून मग व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस ऍक्ट? द ऑब्जेक्ट वॉज टू डिफाईन अँड लिमिट द पॉवर्स ऑफ द सर्टन कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. म्हणजे आपल्याला ज्यावेळेस आपण एखाद्या कायद्याचं ज्यावेळेस आपण एखादं वरती प्रिअम्बल काय आहे ते बघतो त्यावेळेस आपल्याला कळतं की हा कायदा कशासाठी आहे. तर हा कायदा तयार केलेला होता फॉर प्रोव्हाइडिंग अ डेफिनेशन अँड लिमिटिंग द पॉवर्स ऑफ सर्टन कोर्ट्स. किती सोपं होतं बघा. म्हणजे बाकीच्या जे आपल्या मनामध्ये येतं तसं कुठेही काही घडलेलं नव्हतं. आता मनामध्ये काय येतं हे तुम्हाला सांगतो. आपण सिव्हिल कोर्टामध्ये समजा जर का प्रॅक्टिस करत असाल आणि एखाद्या माणसाने एखाद्या न्यायालयाला जर का अंडरटेकिंग दिलेलं असेल की मी अमुक तारखेला ही प्रॉपर्टी मी खालती करेन, आणि त्यांनी जर का नाही केलं तर काय होतं? यू विल से दॅट देर इज अ ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग. मग ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग असेल तर काय करू शकता? यू कॅन इनिशिएट अन ऍक्शन अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट. बरोबर आहे. टेक अ केस दॅट देर इज ए व्हायोलेशन ऑफ द prohibitory order, or there is something which was directed to be done but it is not done in that particular manner. What you will do? You can of course initiate the proceedings under contempt of court act. हे तर सगळं आपल्याला माहिती आहे की ज्याला आपण म्हणतो डिसओबिडियन्स. याला कायद्याच्या परिभाषेमध्ये सिव्हिल कंटेम्प्ट. दोज हु आर इंटरेस्टेड दे मे नोट डाऊन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी. सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट विच डिफाइन्स सिव्हिल कंटेम्प्ट. तर आपण सिव्हिल कंटेम्प्ट म्हणजे काय याचं एक छोटं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं. पण कायद्याच्या परिभाषेमध्ये काय कीवर्ड्स आहेत ते पण आपण समजलं पाहिजे. इट सेज दॅट इट शुड बी अ विलफुल डिसओबिडियन्स. कशाचा डिसओबिडियन्स? ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, रिट, ऑर्डर ऑर अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. पहिली गोष्ट म्हणजे विलफुल आला पाहिजे. सो वी आर अवेअर दॅट विलफुल म्हटल्यानंतर तो जाणीवपूर्वक केलेला असला पाहिजे, इंटेन्शनल असला पाहिजे. हा मुद्दा आपल्या लक्षात आला. त्याच्या बरोबरीनं त्याच्यामध्ये आलं कुणाचं? आता जजमेंट म्हणजे फायनल निकालपत्र असू शकतं, डिक्री हुकुमनामा असू शकतो, डायरेक्शन आहे ते असू शकतं, रिट म्हटल्यानंतर ते हायकोर्टाचे असू शकते किंवा सुप्रीम कोर्टाचे असू शकते, किंवा रिट म्हटल्यानंतर रिट इज अल्टिमेटली अन ऑर्डर. सो देअरफॉर ती येऊ शकते. ऑर्डर स्वतंत्ररित्या त्यांनी म्हटलेली आहे. ऑर अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट म्हणजे कोर्टाच्या संदर्भातल्या सगळे जे काही वेगवेगळे प्रकार आहेत हे सगळे प्रकार याच्यामध्ये आले. आणि याच्यामध्ये अजूनही पुढे असं लिहिलेलं आहे विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिव्हन टू द कोर्ट. बघा अशी जे आपल्याला उदाहरण दिलं की अशा प्रकारचं जर का अंडरटेकिंगचा जर का भंग झाला असेल तर काय करायचं? मग याच्याकरताचा सिव्हिल कंटेम्प्ट हा त्याच्यामधला उपाय आला विच इज नोन ॲज सेक्शन 2B. प्रश्न निर्माण होतो की आपल्यापैकी कितीतरी हुशार मुलं आहेत हे विलफुल डिसओबिडियन्स हे कसं सिद्ध करणार? सो देअरफॉर इट इज पॉसिबल टू से दॅट दिस वॉज नॉट इंटेन्शनल, दिस वॉज नॉट विलफुल, दिस वॉज बियॉन्ड माय कंट्रोल, बियॉन्ड माय पॉवर, दिस वॉज समथिंग ऍक्ट ऑफ गॉड. या सगळ्या गोष्टी कुणीतरी तपासायच्या असतात. दॅट इज द पॉवर विच इज गिव्हन टू द लर्नेड जज हु इज डिलिंग विथ द कंटेम्प्ट. म्हणून याच्याकरताचा हा फॅक्च्युअल आस्पेक्ट केव्हा ना केव्हा तरी आपण रेज करू शकतो. सो इनडायरेक्टली दीज आर द डिफेन्सेस विच आर अवेलेबल. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रश्न असा निर्माण होतो की वेदर कोर्ट म्हणजे काय? आता आपल्याला माहिती आहे की ज्युडिशियल आणि क्वाझी ज्युडिशियल या प्रकारच्या दोन आपल्याकडे अथॉरिटीज असतात. ते कल्याण भागामध्ये आपण प्रॅक्टिस करणारे वकील आहेत. कल्याणमध्ये असणारा जो काही सब डिव्हिजनल ऑफिसर आहे किंवा कल्याणचा जो तहसीलदार आहे, वेदर तहसीलदार कॅन बी कॉल्ड एज अ कोर्ट which is subordinate under subordinate court so far as this act is concerned. समजा आपण गृहीत धरू की एखादा चॅरिटी कमिशनरचं ऑफिस आहे किंवा कोऑपरेटिव्ह कोर्ट आहे किंवा अक्षरशः आपण गृहीत धरू की ठाण्यामध्ये असणारं जे काही कंझ्युमर फोरम आहे त्यांना आपल्याला असं म्हणता येईल का यांना कोर्ट म्हणता येतं का? तर हे सगळे मुद्दे हे वेगवेगळे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन वेगवेगळे युक्तिवाद माननीय उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेले होते. About charity commissioner, you will find long back in 1998 there was a judgment saying that even the charity commissioner court is also a court so far as section 10 of this act, namely the subordinate to the honorable high court.
त्याच्यामुळं त्याच्या ऑर्डरचा भंग झाला तर त्याचा सिव्हिल कंटेम्प्ट होऊ शकतो. म्हणजे एक दुसरा डिफेन्स निर्माण झाला की वेदर इट इज अ कोर्ट. सो पहिला डिफेन्स सांगितला वेदर इट वॉज ए विलफुल इंटेन्शनल डिसओबिडियन्स, दुसरा झाला वेदर इट वॉज अ कोर्ट सबऑर्डिनेट. हा डिफेन्स देखील त्याच्यामध्ये येऊ शकतो. तिसरी एक गोष्ट आहे की समजा आपण गृहीत धरू की देर इज सम काइंड ऑफ अंडरटेकिंग विच इज एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज बट नॉट गिव्हन टू द कोर्ट. म्हणजे काय? म्हणजे थोडक्यात असं आहे की ड्राफ्टिंग करताना अंडरटेकिंगचं आपण त्याच्यामध्ये लिहून ठेवलं की दोन्ही पार्टीने करारनाम्यामध्ये म्हटलं, तो करारनामा कोर्टात सादर केला, त्या कन्सेंट टर्म्स दाखल केल्या, त्या तडजोडनामा आपण दाखल केला, परंतु त्याच्यामध्ये कोर्टाला कुठलंच अंडरटेकिंग दिलं नाही तर काय होणार? तर ऑफकोर्स ते जे काही होतं दॅट बिकम्स अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज. दॅट कॉन्ट्रॅक्ट इज हॅव्हिंग अ सील ऑफ affirmation from the court, but despite that it cannot be said that there is an undertaking given to the court. पण जर असं म्हटलं तर ते चुकीचे ठरू शकेल का की वेदर दिस इज नॉट अ सिव्हिल कंटेम्प्ट, इट्स अ डिफेन्स विच इज अवेलेबल. आणि सर्वात शेवटचा डिफेन्स या बाबतीतला असा असू शकतो की आय गेव अंडरटेकिंग टू द कोर्ट बट द ऑनरेबल जज हॅज नॉट ऍक्सेप्टेड इट. का बरं असं आहे? कारण असं आहे की अंडरटेकिंग दिल्यानंतर ते जोपर्यंत स्वीकारलं जात नाही तोपर्यंत त्याचा इफेक्ट होत नाही. जर ते अंडरटेकिंग जर आपण कोर्टाला दिलेलं असेल आपल्या पक्षकाराच्या वतीनं, तर ते पक्षकाराच्या वतीनं दिलेलं अंडरटेकिंग जोपर्यंत ऍक्सेप्ट होत नाही तोपर्यंत त्याला लिगल बाइंडिंग इफेक्ट येत नाही. बघा बरं किती वेगवेगळ्या प्रकारचे सिव्हिल डिसओबिडियन्स मधले, सिव्हिल कंटेम्प्ट मधले आपल्याला वेगवेगळे आपल्याला डिफेन्सेस सापडले. पण हे सगळं असताना सुद्धा सगळ्यात महत्वाचा आणि जो फारसा न वापरलेला मुद्दा आहे तो मुद्दा येतो म्हणजे क्रिमिनल कंटेम्प्ट बद्दल. हा जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट आहे तो सेक्शन 2 मध्ये 2C मध्ये डिफाईन केलेला आहे. त्यामुळे आय कॅन व्हेरी वेल ऍडवाइज ऑल यंग फ्रेंड्स हु आर ऑन दॅट साइड की विदाउट फेल हा 2 ची एकदा व्याख्या वाचून घ्या. 2 ची व्याख्या जर बघितली तर त्याच्यामधले वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स बघायला मिळतात, ज्या इन्ग्रेडियंट्स मध्ये वेगवेगळ्या पब्लिकेशन्स जी काय आहेत त्या पब्लिकेशन्स वरती रिस्ट्रिक्शन आहेत. मग ती पब्लिकेशन कशी आहेत? तर ती शब्दान आहेत, बाय वर्ड्स आहेत, बाय स्पोकन वर्ड्स आहेत, बाय रिटर्न वर्ड्स आहेत, किंवा बाय साईन आहे, बाय व्हिजिबल रिप्रेझेंटेशन आहे ऑर अदरवाईज आहे. म्हणजे शब्दाच्या संदर्भातले सगळे प्रकार त्याच्यात कव्हर झालेले आहेत. तोंडी झालं, लेखी झालं, चिन्हांद्वारे झालं, किंवा व्हिजिबल रिप्रेझेंटेशन झालं, किंवा अशा कुठल्याही प्रकारे जर का तुम्ही असं काही कृत्य केलं असेल विच अमाउंट्स टू अन पब्लिकेशन, then that publication is considered as a attempt of criminal contempt. आता प्रश्न निर्माण होतो अजून काय याच्यामध्ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट मध्ये का बरं पब्लिकेशनला एवढी किंमत दिलेली आहे? याच्यामधले अजून काय काय ते सांगतो. कारण आपल्याला एखादं कृत्य करणं म्हणजेच पब्लिकेशन असं आपण म्हणू शकू का? एखादं पुस्तक पब्लिश करणं म्हणजे समजू शकतो, परंतु एखादी माहिती अपलोड करणं म्हणजे पब्लिकेशन येऊ शकतं का? येस, ऑफकोर्स येऊ शकतं. एखाद्या कोर्टामध्ये एखादं काम करताना आपण जर का काही थोडं वेगळे वाकडं जर का वागलो तर कितीतरी वेळा आपल्याला सांगितलं जातं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची ऍक्शन घेईन. याचा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून व्हॉट इज दॅट फाउंडेशन? You will find that the section 2C is that foundation which is known as a criminal contempt. Before narrating this fact further, let me give some examples. महाराष्ट्रामध्ये अनेक जी काही वकिलांच्या संघटना आहेत त्या वकिलांच्या संघटना वेगवेगळ्या प्रश्नांकरता आंदोलन करत असतात. आंदोलन करण्याचा हा त्यांचा अधिकार आहे. पण जर आपण नियम जर बघितले तर त्या नियमांमध्ये आता नवीन रिस्ट्रिक्शन्स आलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्र आलेली आहेत की यू कॅनॉट बायकॉट द कोर्ट फॉर मोर दॅन 1 डे अँड यू कॅनॉट गो ऑन स्ट्राईक. वकिलांनी संप करता कामा नये अशा प्रकारचे अनेक जजमेंट्स आतापर्यंत आपल्याला बघायला मिळतात. ही जी काही जजमेंट्स आहे ती कशामुळे आलेली आहेत हा प्रश्न वेगळा आहे. परंतु आपल्या लक्षात येईल की जर वकील वर्ग जर का संपावरती जायला लागला, वकिलानं एखाद्या न्यायाधीशाच्या विरोधामध्ये जर का काही केलं तर त्यांना सांगितलं जातं की दिस इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. हे कुठं सापडतं? तर बेस फॉर धिस इज ए सेक्शन 2 सबसेक्शन C, नेमली क्रिमिनल कंटेम्प्ट. जरा अजून खोलात जाऊन बघूया. इट सेज एनी सच पब्लिकेशन, जे आपण पब्लिकेशन वरती बघितलं, एनी सच थिंग्स लाईक शब्दानं लिहिलंय, तोंडी आहे, चिन्हानं, otherwise visible representation which scandalizes
or tend to scandalize, lowers or tend to lower authority of the any court. बापरे, म्हणजे केवढं मोठी गोष्ट आहे बघा. एखाद्या न्यायालयाच्या संदर्भामध्ये त्या न्यायालयाच्या बाबतीमध्ये त्याला स्कॅन्डलाइज करणं, तिथं त्याचं काहीतरी तिथं काहीतरी मोठं घडतंय अशा प्रकारचं चित्र निर्माण करणं, ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत असं काहीतरी घडतंय असं चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणं, न्यायालयाची प्रतिमा धुळीस मिळेल किंवा ती कमी होईल अशा प्रकारचं काही करणं किंवा प्रयत्न करणं, अशा दोन्ही गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. रादर 4 गोष्टी झाल्या. स्कॅन्डलाइज or tend to scandalize, lowers the image or tend to lower the image of authority of any court. बापरे, म्हणजे मग आता असं झालं की वी आर वॉकिंग ऑन अ टाईट रोप. म्हणजे एखाद्या डोंबाऱ्याची जशी ती छोटीशी मुलगी त्या तारेवरून कसरत करत जात असते आणि भरपूर सामान पेलत असते, तसंच होतं की नाही. म्हणजे मग आपण न्यायालयामध्ये वकील म्हणून ज्यावेळेस काम करतो त्यावेळेला आपल्या समोर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची कितीतरी वेळा आपल्याला भीती वाटत असते. मग प्रश्न निर्माण होतो की या सगळ्यामध्ये आपल्याला उपाय काय आहे का नाही. आणि मग काही आमचे वकील बांधव म्हणतात की साहेब आर्टिकल 19(1) मध्ये आमचा फंडामेंटल राईट आहे. आपण आर्टिकल 19(1) बघितलेलं असणार आहे. चला कॉलेजमध्ये जाऊया. कॉलेजमध्ये आपण शिकलेलो होतो. 19(1) काय म्हणतो हे आपल्याकडे आता कॉन्स्टिट्यूशन नसणार आहे मला माहितीये, कारण आता लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे आपल्याकरता मी आणून ठेवलेलं आहे. आर्टिकल 19(1) काय म्हणतो त्याचं मी थोडक्यात आपल्याला लगेच वाचून दाखवतो. दॅट मीन्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. ऑल सिटीजन्स शॅल हॅव राईट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. सो एखादा आपला हुशार वकील म्हणण्याची शक्यता आहे की साहेब माझं फंडामेंटल राईट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन आहे, परंतु हे फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन इज रेग्युलेटेड. सो देअरफॉर न्यायालयामध्ये कसं वागायचं, काय करायचं या संदर्भामध्ये हे 4 आपण शब्द बघितले. स्कॅन्डलायझेशन, टू टेन टू स्कॅन्डलाइज, लोअर्स और टेन टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट. हा झाला एक भाग. दुसरा भाग मात्र खूप मोठा आहे. प्रिजुडाइस और इंटरफियर्स और टेन टू इंटरफियर विथ ड्यू कोर्स ऑफ एनी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग. आता हे मात्र जरा सविस्तर सांगायला पाहिजे. आपल्याला माहिती असतं की कितीतरी वेळा वकिलावरती ऍलिगेशन करणारे आणि आपल्याला पक्षकार माहिती असतात. मग ते पक्षकार लेखी युक्तिवादामध्ये, लेखी अर्जामध्ये वकिलांवरती सुद्धा ऍलिगेशन करतात. जजवरती ऍलिगेशन करणारे आता जरा थोडेसे कमी झालेले आहेत. का? तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची त्या लोकांना भीती वाटायला लागलेली आहे. त्यामुळं वकिलांवरती ऍलिगेशन हे फार सहजरित्या होतं. सहज लोक क्रिमिनल कंटेम्प्ट मध्ये सहज घेत असतात. का? तर वकिलावरती ऍलिगेशन करणं म्हणजे टेन टू इंटरफिअर और इंटरफिअर विथ ड्यू कोर्स ऑफ एनी ज्युडिशियल प्रोसेस. पर्टिक्युलर सेक्शन मधला हा जो विषय आहे, हा या विषयावरती एवढी ढिगाण जजमेंट्स आपल्याला बघायला मिळतात की एखाद्या वकिलानं त्या प्रकरणामध्ये मॅटर चालवू नये म्हणून त्याला जर कोणी धमकी दिली किंवा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील हा क्रिमिनल कंटेम्प्ट मध्ये तो माणूस अडकतो. समजा जर का एखाद्या वकिलावरती प्रत्यक्ष त्याला बळजबरी केली, फिजिकली सांगितलं तू यायचं नाही, हे बसच, पण अशा वकिलावरती दडपण आणणं कोर्ट हा कायदा
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कायदा आवाज येतोय? हो येतोय सर. हॅलो हॅलो हॅलो. Participants, there is some technical difficulty. We have lost sound of our speaker today. Just wait for a few moment. हॅलो हॅलो. Yes. हाँ सर येतोय सर आवाज. I am audible? Yes sir, audible sir, audible. गावातला रस्ता आहे. हॅलो. कोर्ट या त्यामुळे हॅलो. येस हाँ सर आवाज येतोय आता तुमचा. येस. कॅन आय प्रोसीड? येस सर. ऑल राईट. आता त्याप्रमाणे वी वेर लुकिंग ऍट द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट. त्यामुळे वकिलाला ज्या दिल्या जाणारी धमकी किंवा वकिलावरती जो दडपण आणलं जातं त्याच्यामुळं साहजिकच अशा प्रकारच्या प्रकरणामध्ये आपल्याला क्रिमिनल कंटेम्प्ट म्हणता येतो. कितीतरी वेळा आपल्याकडं वकिलाला पक्षकाराच्या वतीनं जी नोटीस पाठवली जाते त्या नोटिसीमध्ये देखील उत्साही वकील कितीतरी वेळा समोरच्या वकिलावरती दबाव आणि मग त्या वकिलाचा दबावात टाकून त्यातली जी वाक्यरचना असते ती वाक्यरचना देखील क्रिमिनल कंटेम्प्ट सारखी होते. अजून एक ट्रेंड आपल्याला बघायला मिळतो तो असा आहे की त्या वकिलालाच पार्टी करायचं आणि त्याच्या विरोधामध्ये दाव्यामध्ये त्याला प्रतिवादी म्हणून जॉईन करून टाकायचं किंवा त्या वकिलाला आरोपी बनवून केस दाखल करायची. अशा प्रकारच्या अनेक वेळा आपल्याला काही प्रकरणं बघायला मिळतात. दिस इज ऑल्सो ए पार्ट अँड पार्सल विच कॅन बी कॉल्ड ॲज attempt to interfere or tend to interfere in the due course of any judicial proceeding. पहिला सेक्शन आणि दुसरा सेक्शन याच्यामध्ये फरक आहे. पहिल्यांदा एनी कोर्ट असं होतं, इथं तर एनी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग आहे. त्यामुळे ज्युडिशियल प्रोसिडिंग्स मध्ये असं कुठलंही काही जरी घडलं तरी देखील अशा प्रकारचं निर्माण होणारी जी काही परिस्थिती असते दॅट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट असं बसू शकतं. पण हे असताना सुद्धा 1952 सालापासून या कायद्यामध्ये काही सेफगार्ड दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये असं एक सेक्शन 4 असं म्हणतो की फेअर अँड अॅक्युरेट रिपोर्टिंग ऑफ अ ज्युडिशियल प्रोसिडिंग इज नॉट अ कंटेम्प्ट. म्हणजे मग आता जे काही रिपोर्टिंग होतं त्या रिपोर्टिंगला फेअर आणि अॅक्युरेट करणं ही पहिले एक फार मोठी जबाबदारी झाली. आपल्याला माहिती आहे की उच्च न्यायालयामध्ये किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश साहेब जे काही तोंडी बोलतात ते बऱ्याच वेळा निकालपत्रामध्ये असतंच असं नाही. मी काय सांगतो लक्षात आलं. कितीतरी वेळा तोंडी जे सांगितलं जातं ते निकालपत्रात असतंच असं नाहीये. पण मीडियामध्ये त्यांनी जे तोंडी जे काही शेरे मारलेले आहेत, तोंडी जे काही टीका टिप्पणी केलेली आहे ही निश्चितपणे मीडियामध्ये येत असते. ती का बरं येते आणि त्याला कुठे प्रोटेक्शन आहे? ते प्रोटेक्शन सेक्शन 4 मध्ये येतं, ज्याला म्हणतात फेअर अँड अॅक्युरेट रिपोर्टिंग ऑफ द ज्युडिशियल प्रोसिडिंग. इट इज नॉट अन कंटेम्प्ट. त्याचबरोबर कलम त्यातला 3 असा म्हणतो की इनोसंट पब्लिकेशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मॅटर इज नॉट अ कंटेम्प्ट. म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्ही बाकी काही करत नाही तर जसं आहे तसं तुम्ही त्याच्यात देतात तर त्याच्यामध्ये काही अडचण नाही येते. असं लक्षात येतं की कलम 6 जर आपण बघितला तर तो कलम 6 आपल्याला असं सांगतो की बाजूला हॅलो. We are hearing you sir. Yes. All right. सेक्शन 6 सांगतो की एखाद्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्टच्या विरुद्ध कंप्लेंट जर केली
तर दॅट इज नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हे फार महत्वाचं प्रोटेक्शन आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण आपण कितीतरी वेळा आपल्या लक्षात येतं की असे अनेक वेळेसचे कायदे आपल्याला आणि जजेस असे असतात की ज्या जजेसचा आपल्याला कितीतरी वेळा एकत्रितरित्या किंवा एकटं आपल्याला त्याचा सामोरं जावं लागतं. सो देअरफॉर मेकिंग एनी कंप्लेंट अगेन्स्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज नॉट अ कंटेम्प्ट, अशा प्रकारचं सुद्धा आलेलं आहे. त्याच्यामुळे दिस इज ऑल्सो ए सेफगार्ड टू द ऑनरेबल judges as well as to all lawyers who are intending to make a complaint. म्हणजे एखाद्या जज साहेबांच्या विरुद्ध एखाद्या बारनी जर का ठराव केला तर तो ठराव हा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये येतो का नाही, हा निश्चितच प्रश्न येतो. एखाद्या वकिलानं जर का तक्रार केली, एखाद्या पक्षकारानं जर का तक्रार केली, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये होतो का नाही, हा देखील प्रश्न येतो. त्यामुळे नुसती तक्रार करणं इज नॉट ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑर अ सिव्हिल कंटेम्प्ट, महत्वाचा आहे. सेक्शन 7 असं म्हणतो की इन कॅमेरा आणि इन चेंबर जे प्रोसिडिंग असतात ते कुठं पब्लिश करता कामा नये. त्यामुळे दॅट इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन्स. सेक्शन 8 याच्यामध्ये म्हणतो की अदर डिफेन्सेस आर नॉट अलाउड. म्हणजे तुम्ही माझं असं काही म्हणणंच नव्हतं किंवा मला हे खरोखर असं नव्हतं, मी त्याला म्हणत होतो, तुम्हाला चुकून गेलो, असे जे काही बाकीचे जे काही डिफेन्सेस असतात ते डिफेन्सेस या प्रोसिडिंग मध्ये चालणार नाहीत. सेक्शन 9 असं म्हणतो की ऍक्ट नॉट टू इम्प्लाय एनलार्जमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ द कंटेम्प्ट. कंटेम्प्टचं ज्युरिस्डिक्शन अगदी लिमिटेड आहे. त्यामुळे तुम्ही बाकीचे जे काही इश्यूज असतील लाईक सेटलमेंट ऑफ युअर टायटल ऑर अदर डिस्प्युट्स ऑर अदर थिंग्स which are ancillary to the contempt, those issues cannot be raised in the proceedings under this act. आणि मग सगळ्यात महत्वाचा सेक्शन येतो सेक्शन 10. सेक्शन 10 contemplates that power is given to the high court to punish contempt of the subordinate court. म्हणजे सबऑर्डिनेट कोर्ट कुठली आहेत तर तालुका कोर्टाचे आणि जिल्हा कोर्टाचे जे काही ऑर्डर आहेत, जे काही आदेश आहेत, जे काही जजमेंट आहेत, जे काही डिक्री आहेत, ज्या काही अदर प्रोसिडिंग मधल्या ज्या ऑर्डर्स आहेत, त्या सगळ्यांना प्रोटेक्शन हे कलम 10 मध्ये मिळतं. हायकोर्टाला पॉवर असते इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग ऍक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट, ऍक्शन ऑफ कंटेम्प्ट अंडर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्ट. बट देर इज अ प्रोव्हिजो. दॅट प्रोव्हिजो सेज की इंडियन पिनल कोड प्रमाणे जर का एखादं कृत्य जर का ऑफेन्स घडत असेल तर ते जे काही कृत्य आहे ते कृत्य तुम्हाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये तुम्हाला आणता येणार नाही. आपल्याला आठवत असेल तर एक रिपोर्टेड जजमेंट आहे, एक फॅमिली कोर्टातलं मॅटर चाललेलं होतं. फॅमिली कोर्ट अपील माननीय उच्च न्यायालयाच्या समोर रूम नंबर 53 डिव्हिजन बेंचकडे मॅटर होतं आणि ज्या नवऱ्याच्या विरोधामध्ये प्रकरणाचा निकाल लागला त्या नवऱ्यानं तिथून आपल्या पायामधली चप्पल काढून न्यायाधीश साहेबांकडे भिरकावली. ताबडतोब पोलिसांनी त्याला पकडला. तो तर आयपीसीच्या अंतर्गत गुन्हा होऊ शकतो, परंतु तो जो काय गुन्हा असताना प्रश्न असा निर्माण झाला की या माणसाला मग आता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये काही करायचं का नाही. त्यावेळेस हा डिफेन्स घेतला गेला की एखाद्या जज साहेबांना इंटिमिडेट करणं, त्यांना भीती दाखवणं, त्यांच्यावरती ती चप्पल फेकणं, या सगळ्या दीज आर द ऑफेन्सेस विच आर पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड. सो देअरफॉर सेक्शन 10 प्रमाणे तुम्हाला हे करता येईल का नाही, अशा प्रकारचा त्यावेळेस तो इश्यू निर्माण झालेला होता. आजही आपण अनेक वेळा वर्तमानपत्रामध्ये बघतो की त्या बातम्या साधारणतः एक 3-4 महिन्यानंतर किंवा 6 महिन्यानंतर कुठं ना कुठेतरी महाराष्ट्रात बघायला मिळतात की न्यायाधीशांवरती तो जो काही शिक्षा झालेला जो काही गुन्हेगार असतो त्या माणसानं एखादं लाकूड फेकून मारणं, एखादं काय इजा होईल अशा प्रकारचं काही कृत्य करणं किंवा न्यायालयामध्ये काहीतरी वेडीसारखी वेडेवाकडी बडबड करणं, या ज्या सगळ्या गोष्टी असतात या देखील आयपीसी मध्ये जर तिकडे जर बसत असतील तर आपण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करू नये अशा प्रकारचे आतापर्यंतचे सर्वसाधारणतः नियम आणि हा कायदा त्याच्यामध्ये बघायला मिळतो. त्याच्यामधलं असं बघायला मिळतं पुढचा सेक्शन 11 असा म्हणतो की हायकोर्टाच्या ज्युरिस्डिक्शनच्या बाहेर गेलेली जी व्यक्ती आहे त्यांना सुद्धा हा या कायद्याच्या अंतर्गत पनिश करता येऊ शकतं. मग पनिशमेंट किती आहे कलम 12 प्रमाणे जी जुन्या कायद्यामध्ये होती तशीच पनिशमेंट आहे. जुन्या कायद्यामध्ये आपल्याला आठवतं 1926 ऍक्ट ज्याच्यामध्ये सेक्शन 3 आपल्याला सांगितलेला होता, सेम आहे. 6 महिन्यापर्यंतची सिंपल इम्प्रिझनमेंट किंवा 2,000 रुपयापर्यंतचा फाईन ऑर बोथ. आमचे एक पक्षकार होते ज्यांच्या बाबतीमध्ये कंटेम्प्टची ऑर्डर झाली होती आणि कोर्टाने त्यांना 2,000 रुपयाचा दंड ठोठवला. त्यांनी सांगितलं की मी भरणार नाही. मग त्यांच्याकरता त्यांनी काय केलं की मला हे भरायचे नाहीयेत ना तर माझ्या वतीनं 2,000 लोक प्रत्येकी 1-1 रुपये भरतील. अशा प्रकारचे सुद्धा काही वेळेस लोक करत असतात.
न्यायालयामध्ये यांच्या वतीनं मी 1 रुपया भरतो असे सांगणारे 2000 लोक आली आणि मग त्यातून निर्माण झाला प्रश्न की अशा प्रकारचे कायद्यामध्ये खरं पाहता आता बदल करायची गरज आहे का नाहीये, हा सुद्धा त्या निमित्तानं निर्माण झालेला प्रश्न होता. या सगळ्याच्या बरोबरीने तुम्हाला अजून कितीतरी अशी उदाहरणं देणं शक्य असू शकतं की जिथे काही वेळेस घटना खरी होती अशा प्रकारचा डिफेन्स सुद्धा लोक घेतात. आय रिपीट, मी जे काही आरोप केलेले ते खरे आहेत, मी जे काही न्यायालयामध्ये जे सांगितलं ते खरं आहे, अशा प्रकारचा डिफेन्स सुद्धा अनेक लोक घेत असतात. आणि सेक्शन 13 मध्ये म्हणून 2006 सालात एक अमेंडमेंट आली. 2006 ची अमेंडमेंट सेक्शन 13 मध्ये 13 काय म्हणतो की अशा प्रकरणामध्ये ट्रुथ इज ए व्हॅलिड डिफेन्स. म्हणजे असा जो कोणी विरुद्ध पार्टी आहे ज्याला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऍक्टचे नोटीस जर का इश्यू झालेली असेल तर ही कॅन टेक अ डिफेन्स दॅट व्हॉट एव्हर आय हॅव सेड इज नॉट bluffing, is not an allegation, is not a scandalization, it is not lowering the image of the court or any such judicial proceeding, but it is a matter of fact. म्हणजेच मग प्रश्न निर्माण झाला की याच्यात इव्हिडन्स घेणं शक्य असू शकतं. तो जो काही इव्हिडन्स घ्यायचा आहे तो इव्हिडन्स देखील शब्देवरती घेतला जाऊ शकतो बाय वे ऑफ एन ॲफिडेव्हिट ओनली. देयर इज नथिंग लाईक अ क्रॉस एक्झामिनेशन. म्हणून या प्रकारचा कलम 13 असा म्हणतो की ट्रूथ इज अ डिफेन्स. अशा प्रकारचं तुम्हाला त्या ठिकाणी डिफेन्स मिळू शकतो. एक आमचे एक पक्षकार होते, त्यांचं एक साप्ताहिक होतं. त्या साप्ताहिकामध्ये त्यांनी एका असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर वरती अलिगेशन केलेले होते. त्या असिस्टंट चॅरिटी कमिशनरच्या त्या विरुद्ध अलिगेशन्स मुळे क्रिमिनल कंटेम्प्ट झाला. क्रिमिनल कंटेम्प्ट मध्ये यांनी डिफेन्स घेतला की मी जे म्हणत होतो ते खरं आहे आणि मला तो जो काही डिफेन्स आहे तो मला टेस्ट करून बघायचा आहे, म्हणून मी त्याच्याकरता आता अर्ज करत आहे की मला अमुक अमुक यातला पुरावा सादर करायची परवानगी द्या. अशा प्रकारचा सुद्धा माननीय उच्च न्यायालयाच्या समोर घेतला जाऊ शकतो. त्या सगळ्यामध्ये प्रोसिजर येतो सेक्शन 14 मध्ये. प्रोसिजर काय म्हणते की त्याला नोटीस इश्यू केली पाहिजे, त्याला जामीन देणं शक्य असू शकतं. त्याच्यानंतर ज्या घटना न्यायालयातच घडतात, सर्वोच्च न्यायालय किंवा हायकोर्टामध्ये, तिथं काय करायचं या प्रकारचे देखील प्रोसिजर त्याच्यात आहे. सगळ्यात महत्वाचा आहे तो सेक्शन 15. सेक्शन 15 असं म्हणतो की जे न्यायालयासमोर घडले, जजच्या समोर न घडलेले जी बाकीची जी प्रकरणं आहेत त्या संदर्भामध्ये ऍक्शन कशी घेतली जाऊ शकते, तर ते सु मोटो म्हणजे ऑन इट्स ओन मोशन हे न्यायाधीश साहेब स्वतःहून ऍक्शन घेऊ शकतात. और ऍडव्होकेट जनरल साहेबांनी एखादा अर्ज केला तर तो असू शकतो की ऍडव्होकेट जनरल साहेबांकडून तो अर्ज येऊ शकतो की ज्याच्यामुळं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची ऍक्शन ही न्यायालयाच्या बाहेर काय घडलं त्याच्या आधारावरती ऍक्शन इनिशिएट केली जाऊ शकते. किंवा तिसरी कॅटेगरी म्हणजे एनी पर्सन विथ द कन्सेंट ऑफ ऍडव्होकेट जनरल कॅन इनिशिएट दॅट प्रोसिडिंग. ही जी तिसरी कॅटेगरी आहे ही खूप महत्वाची आहे. त्यामुळे आपल्याला जर का वाटलं की एखाद्या ठिकाणी अशा प्रकारचं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टचं कृत्य घडलेलं आहे तर आपण ऍडव्होकेट जनरल साहेबांची परवानगी घेऊन स्वतःहून पिटिशनर बनवू शकतो. यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जर सबऑर्डिनेट कोर्ट जर असतील तर त्यांनी काय करायचं असतं, ते एखाद्या न्यायाधीशांच्या समोर एखादा जर का पक्षकार वेडावाकडा वागला तर त्या पक्षकाराच्या बाबतीमध्ये प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी करून त्याला नोटीस देऊन मग त्याप्रमाणे त्यांनी रेफरन्स करायचा असतो हायकोर्टाला आणि हायकोर्टानं त्याप्रमाणे त्या प्रकरणामध्ये इश्यू नोटीस काढून फायनल निकालपत्र द्यायचं असतं. हे झालं सबऑर्डिनेट कोर्टाने जर का रेफरन्स करायचा झाला तर तशा प्रकारचं. आपण म्हटलं ऍडव्होकेट जनरलची परवानगी पाहिजे, ती ऍडव्होकेट जनरलची परवानगी ही राज्यामध्ये येते. मग केंद्रीय पातळीवरती अटॉर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरलची परमिशन येऊ शकते. पण यातला एक सर्वात महत्वाचा सेक्शन 16 जो आहे तो फार महत्वाचा आहे की ज्याचा वापर कितीतरी वेळा सिनियर वकिलांनी केलेला आहे. तो सिनियर वकिलांनी केलेला जो काही कलम आहे ते असं की जर मॅजिस्ट्रेट साहेबांनी किंवा जज साहेबांनी किंवा जे अदरवाईज पर्सन जे ज्युडिशियली ऍक्ट होत आहेत त्यांनी जर का कंटेम्प्ट केला तर काय करायचं, हा विषय आपण कधी लक्षात घेत नाही. पण आपल्याला आठवत असेल तर या प्रकारची सुद्धा निकालपत्र आहेत की अनेक निकाल आपल्याला बघायला मिळतात की जर जज साहेबांनीच जर का स्वतःहून कंटेम्प्ट केला असेल तर त्यांना देखील या कायद्यामध्ये शिक्षा होऊ शकते. त्याचा वापर कसा करायचा, काय करायचा हा एक वेगळा विषय झाला, कारण हा सुपर 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 स्पेशालिटी सब्जेक्ट झाला. परंतु हे लक्षात ठेवलं गेलं पाहिजे की द ऑनरेबल जजेस अँड द मॅजिस्ट्रेट ॲज वेल एज द अदर पर्सन्स हु आर ऍक्टिंग इन द ज्युडिशियल कॅपॅसिटी दे आर ऑल्सो सपोज टू ओबे द लॉ अँड इफ दे बिहेव इन सच मॅनर which becomes a contempt of court, then
दे आर ऑल्सो आन्सरेबल. किती लांबचा विचार केला या कायदा बनवताना याचा खरंच आता आश्चर्य वाटतं. याची प्रोसिजर कशी आहे? कलम 17 सांगतो की त्याला नोटीस दिली गेली पाहिजे. नोटीसच्या बरोबरीने त्याच्या विरुद्ध जे काही अनेक्षर जोडलं गेलं पाहिजे, त्याला जे काही अलिगेशन्स आहेत, चार्जेस आहेत, ते सगळं त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे. ती नोटीस त्याच्यावरती सर्व्हिस केली गेली पाहिजे. सर्व्हिस झाल्यानंतर मग ऍफिडेव्हिट इन सपोर्ट ऑफ डिफेन्स सादर करण्याची त्याला परवानगी असते. सो द पर्सन इज एम्पॉवर्ड ऑर पर्सन इज हॅव्हिंग अ राईट टू फाईल हिज ऍफिडेव्हिट इन डिफेन्स. त्याच्यानंतर मग काउंटर डिफेन्सच्या बाबतीमध्ये विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट कदाचित होऊ शकतं आणि मग त्याच्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागतो. त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की सिंगल जजकडे या जे काही सगळे जे सिव्हिल कंटेम्प्ट आहेत ते सिंगलकडे जातात आणि वेर डिव्हिजन बेंचकडे जातो तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जातो. पण जर पनिशमेंट जर झाली असेल तर कलम 19 म्हणतो की त्याच्यामध्ये त्याच्या विरुद्धचा अपील आहे. कशा विरुद्धचं आहे की जर सिंगल जजनी केलं तर डिव्हिजन बेंचकडे अपील जातं. हायकोर्टामध्ये 30 दिवसात. हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचनी जर का दिलेलं असेल तर सुप्रीम कोर्टात जातं, तिथं 60 दिवसाचं आहे. आणि मग अपिलामध्ये सस्पेन्शन ऑफ द सेंटेन्स होऊ शकतं, तिथं जामीन मिळू शकतो. सगळ्यात महत्वाचा आहे तो सेक्शन 20 जो म्हणतो की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची ऍक्शन इनिशिएट करण्याचं जे लिमिटेशन आहे दॅट लिमिटेशन इज 1 इयर. त्यामुळे ज्या दिवशी ॲलिज कंटेम्प्ट घडलेला आहे तेव्हापासून 1 वर्षाच्या आतमध्ये तुम्ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची ऍक्शन जर घेतली नाही तर इट बिकम्स बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. आता जर का आपण जनरल प्रिन्सिपल ऑफ लिमिटेशन कडे गेलो तर 3 वर्ष म्हटलं जातं, पण तसं असताना सुद्धा या ठिकाणी 1 वर्ष केलेलं आहे. का बरं केलेलं आहे? कारण आपल्या लक्षात येईल की दिस इज अ स्पेशल रेमेडी आणि म्हणून कोर्टाच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेस कंटेम्प्टचा भाग येतो त्यावेळेस ते लवकरात लवकर करायला पाहिजे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये 1 वर्षाचं दिलेलं आहे. कलम 22 असं म्हणतो की दिस रेमेडी इज नॉट इन डिरोगेशन विथ द एक्झिस्टिंग रेमेडी बट इन ऍडिशन टू द एक्झिस्टिंग रेमेडीज. सेक्शन 23 असं म्हणतो की हायकोर्ट अँड सुप्रीम कोर्ट कॅन फ्रेम द रूल्स. बॉम्बे हायकोर्टानं त्याप्रमाणे रूल्स फ्रेम केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रिलिमिनरी हिअरिंग कसं घ्यावं, त्याच्यानंतर फॉर्म आय मध्ये रूल 9 प्रमाणे कशी नोटीस इश्यू करावी, असे भरपूर त्याच्यामधले वेगवेगळे विषय आहेत. एखादा माणूस जर अब्स्कॉन्ड होत असेल आणि तो नोटीसच कंटेम्प्टची अब्स्कॉन्डिंग आहे आणि नोटीस ऑफ कंटेम्प्ट जर बजावून घेत नसेल, एखादा जर का नोटीस अवॉइड करत असेल तर काय करायचं? एखादा माणूस जर का फेल्स इन अपिअरन्स, फेल इन गिव्हिंग एन अपिअरन्स तर काय करायचं? याच्या पण तरतुदी बॉम्बे हायकोर्ट रूल्स मध्ये आहेत. त्या रूल्स प्रमाणे या व्यक्तीला अरेस्ट करून कोर्टासमोर आणता येतं. त्याची प्रॉपर्टी अटॅच केली जाऊ शकते. अटॅच केलेली प्रॉपर्टी देखील ही एक रेमेडी त्याच्यामध्ये बघायला मिळते. पण आपल्या वकील मित्रांना जे डिस्ट्रिक्ट लेवलला काम करतात त्यांच्याकरता अजून 2 तरतुदी आपल्याला सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या बघितल्या. सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये काय बघायला मिळतं? ऑर्डर 39 रूल 2A आपल्याला बघायला मिळतो. तो काय म्हणतो? कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द डिसोबिडियन्स ऑर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन. म्हणजे जर एखाद्या दिवाणी दाव्यामध्ये जर का एखादं ऑर्डर आहे त्या ऑर्डरचा जर का भंग झाला, डिसोबिडियन्स झाला किंवा जर का एखादं इंजंक्शन होतं ते जर का भंग झालं तर सब रूल 2A प्रमाणे त्या माणसाची प्रॉपर्टी ही अटॅच केली जाऊ शकते. त्या माणसाला सिव्हिल प्रिजन मध्ये 3 महिन्यापर्यंत पाठवलं जाऊ शकतं. पण त्याच्यामध्ये अटॅचमेंट ही 1 वर्षच राहील आणि मग त्याच्यानंतर ती प्रॉपर्टी अटॅच केलेली असते ती सेल करून जो काही विक्टिम आहे त्याला कॉम्पेन्सेशन देण्याची त्याच्यामध्ये तरतूद आहे. अर्थात मग एक मुद्दा लक्षात येतो की या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ए डिफरंट रेमेडी अँड 39(2A) इज अ डिफरंट रेमेडी. ज्या ठिकाणी 39(2A) ला काय बघायला मिळतं तर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन. ब्रीच हा इंटेन्शनल आणि जाणीवपूर्वक आणि मुद्दामून केलेला असू शकतो किंवा जो साधा सुद्धा असू शकतो. जर तो जाणीवपूर्वक केलेला असेल असं जर आपलं म्हणणं असेल, मुद्दामून केलेला आहे असं जर आपलं म्हणणं असेल तर देन तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये जाऊ शकतो. मियर ब्रीच, मियर डिसओबिडियन्स डज नॉट अट्रॅक्ट ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑर द सिव्हिल कंटेम्प्ट अशा सुद्धा आपल्याकडे बघायला मिळतात. जर त्या ऑर्डरचं किंवा डिक्री इज ऑल्सो एक्झिक्युटेबल, ती जर डिक्री एक्झिक्युटेबल असेल तर मग काय करायचं? तर अनेक जजमेंट आपल्याला बघायला मिळतात की ते जर डिक्री इज एक्झिक्युटेबल देन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विल नॉट लाय. का? तर यू आर हॅव्हिंग अ रेमेडी प्रोव्हाइडेड अंडर द लॉ फॉर एक्झिक्युशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्डर ऑर अ डिक्री then there is no need to invoke the jurisdiction of the high court under the contempt of court act. आपल्याला माहितीये की स्टेट ऑफ महाराष्ट्रनी देखील सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये अमेंडमेंट केलेले आहेत. ऑर्डर 39 मध्ये रूल 11 आलेला आहे. जो 11 ही महाराष्ट्र अमेंडमेंट आहे. दॅट इज
विथ रेफर दॅट इज टू बी रेड विथ सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी, जे असं म्हणतं की जर डिसोबिडियन्स आहे, जर ब्रीच ऑफ द इंजंक्शन आहे, तर स्ट्रायकिंग ऑफ द डिफेन्स करणं शक्य असू शकतं. ही झाली आपली बॉम्बेची अमेंडमेंट, बॉम्बे हायकोर्ट अमेंडमेंट. स्ट्रायकिंग ऑफ डिफेन्सचा सुद्धा उपाय असू शकतो, पण दॅट कांट बी इक्वेटेड विथ ए क्रिमिनल ऑर ए सिव्हिल कंटेम्प्ट. मग आपल्या लक्षात आलं की एवढे सगळे वेगवेगळे प्रकार या सगळ्या याच्यामध्ये असून सुद्धा दुर्दैवानं या कंटेम्प्ट ज्युरिस्डिक्शन मध्ये फारसं काही आपल्याला घडताना दिसून येत नाही. म्हणून मग काय घडलं तर साधारणतः मार्च 2018 मध्ये केंद्र सरकारच्या कडून एक रेफरन्स लॉ कमिशन ऑफ इंडियाला पाठवण्यात आला. त्याच्या आधारावरती त्यांनी असं म्हटलं की हे जे स्कॅन्डलायझेशन ऑफ द कोर्ट म्हणताय, याची जी काय व्याप्ती आहे ती व्याप्ती आता कमी करायची का, न्यायालयाचे अधिकार कमी करायचे का. आणि मग लॉ कमिशन ऑफ इंडियाचे चेअरमन तत्कालीन होते BS चव्हाण जस्टिस, हे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 274वा रिपोर्ट हा एप्रिल 2018 मध्ये सादर करण्यात आला. आपल्यापैकी ज्यांना हे ऑनलाईन बघता येतं त्यांनी लॉ कमिशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट आपल्याला बघायला मिळतात, लॉ कमिशन ऑफ india.nic.in. तिथं 274वा रिपोर्ट बघायला मिळतो, ज्याच्यामध्ये सविस्तर ही सगळी हिस्ट्री तुम्हाला बघायला मिळते. त्यांनी असं सांगितलं की सिव्हिल कंटेम्प्ट आणि क्रिमिनल कंटेम्प्टच्या देशभरामध्ये जर का खटले जर बघितले तर त्यांनी जी आकडेवारी दिली त्याच्यामध्ये सुमारे 1 लाख सिव्हिल कंटेम्प्ट होते आणि सुमारे 583 क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते. हे एवढे कमी असून सुद्धा लॉ कमिशन ऑफ इंडियाने असं म्हटलं की ही प्रोव्हिजन मेंटेन करायला पाहिजे. त्यांनी असं म्हटलं की जगभरामध्ये जे घडतंय त्याच्यामध्ये न्यायालयाचा जो काही आदर राखला गेलाय, न्यायालयाचा आदर राखण्याकरताची जी पद्धत आहे ती ही एक पद्धत आहे. आपल्याला माहिती आहे आदर, मान, सन्मान हा मिळवावा लागतो. याच्या पाठीमागे धाकधपटशा दाखवून मिळत नसतो. त्याच्यामुळं युनायटेड किंगडम मध्ये हा जो स्कॅन्डलायझेशन ऑफ द कोर्ट बाबतीतला जो कंटेम्प्ट आहे तो कंटेम्प्टची तरतूदच त्यांनी काढून टाकलेली होती. पण लॉ कमिशन ऑफ इंडिया असं म्हणतंय की त्या ठिकाणी तशा प्रकारची प्रकरणं फार कमी आहेत आणि त्याच्यामुळंच भारतामध्ये आत्ताच्या घडीला हा जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट आहे, जे स्कॅन्डलायझिंग ऑर टेन टू स्कॅन्डलाइज, लोअर ऑर टेन टू लोअर द इमेज किंवा प्रिज्युडाइज ऑर इंटरफिअर इन द ड्यू कोर्स ऑफ एनी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग याची गरज आहे, अशा प्रकारचा त्यांनी रिपोर्ट दिला. आपण जर का म्हटलं की बॉम्बे हायकोर्टामध्ये काय आहे, तर बॉम्बे हायकोर्टामधली परिस्थिती बघायला त्यांनी 30 जून 2017ची आकडेवारी दिलेली होती, ज्यावेळेस 4981 म्हणजे रफली 5000 सिव्हिल कंटेम्प्टच्या केसेस अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हायकोर्टात पेंडिंग होत्या. क्रिमिनल कंटेम्प्ट म्हणाल तर 64 क्रिमिनल कंटेम्प्ट पेंडिंग होते. हे सगळं बघितल्यानंतर लक्षात येतं की आजच्या घडीला आजही अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडतात की ज्याच्या आधारावरती क्रिमिनल कंटेम्प्ट म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. पण दुसऱ्या बाजूला एक भीती आहे की ऍब्सोल्यूट पॉवर करप्ट दी ऍब्सोल्यूट माइंड, अशा अर्थाचं एक फ्रेज आहे. त्यामुळं जर अशा प्रकारची जर का खूप ताकद जर का एखाद्या माणसाकडे जर गेलेली असेल, एखाद्या यंत्रणेकडे जर गेलेली असेल, तर त्याचा गैरवापर होण्याची सुद्धा भीती असू शकते. म्हणून मग प्रश्न निर्माण होतो की हाऊ टू इंटरप्रिट दिस लॉ. म्हणून मग कितीतरी वेळा असं म्हणण्यात आलेलं आहे की जर अपॉलॉजी जर दिलेली असेल, ऍट द अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्च्युनिटी जर दिलेली असेल आणि जर कोर्टाला वाटलं की ती अपॉलॉजी ही आफ्टर थॉट नाहीये, तर अशा प्रकारच्या बाबतीमध्ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टमध्ये पुढं ऍक्शन काही घेता कामा नये, अशा प्रकारचं देखील आहे. आजकाल आपल्याला माहिती आहे की कायद्याची क्षेत्र हे बदलायला लागलेलं आहे. कायद्यामध्ये देखील सक्रियता येते, न्यायाधीशांची सक्रियता आपल्याला बघायला मिळते. त्यामुळं नुसती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची शिक्षा करण्याच्या ऐवजी त्या माणसाकडून समाजात सेवा करण्याची काही जर का हमी घेतली तर त्याच्या आधारावरती आम्ही पुढील कारवाई करणार नाही असे म्हणणारे सुद्धा कितीतरी आपल्याला न्यायाधीश बघायला मिळतात. माझंच एक चालवलेलं उदाहरण सांगतो. एक पोलीस इन्स्पेक्टर, पोलीस सब इन्स्पेक्टर होते. एका माणसाला अटकपूर्व जामीन मिळालेला होता. त्याचा लांबचा भाऊ वकील तो त्यावेळेस अटकपूर्व जामीन मिळाल्याचा आदेश घेऊन त्या PSI ला दाखवायला गेला. PSI तो त्याच्या समोर कागद फाडला, त्याच्या भावाला अटक केली आणि त्याला रिमांड घेतला त्याचा. हे सगळं झाल्यानंतर क्रिमिनल कंटेम्प्ट मध्ये हे प्रकरण सगळं वरपर्यंत आलं. उच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर बाय दॅट टाइम निकाल लागेपर्यंत बरीच वर्ष निघून गेलेली होती आणि मग शेवटी त्या माणसाच्या वतीनं उच्च न्यायालयाला आम्ही म्हटलं की या 15 वर्ष चाललेल्या प्रकरणामध्ये खूप या माणसानं सोचलेलं आहे की जो PSI त्यावेळेस होता
त्याचं आयुष्याचं नुकसान झालेलं आहे, त्याला धडा मिळालेला आहे. तो असं आता म्हणतो की मी आता समाजाकरता काही रुपयाचं मी काहीतरी काम करतो, सगळं डोनेशन देतो, समाजाप्रती काही काम करतो. हे जर केलं तर तुम्ही याच्यामध्ये पुढील काही कारवाई करू नये, शिक्षा काही करू नये. आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचने ते मान्य केलं. असा सुद्धा आता अप्रोच बदलायला लागलेला आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस ती अपॉलॉजी ही प्रामाणिकपणाने दिलेली अशी वाटते, ज्यावेळेस तो अप्रोच हा अतिशय बोनाफाईड आहे असं वाटतं, ज्यावेळेस त्या ऑर्डरचा अर्थ जरा थोडासा योग्य लागत नव्हता असं लक्षात आलेलं आहे, किंवा त्या ऑर्डरचा वेगवेगळे अर्थ लागण्याची शक्यता होती. द ऑर्डर वॉज केपेबल ऑफ हॅव्हिंग मल्टिपल इंटरप्रिटेशन असं ज्यावेळेस होतं, किंवा त्यावेळेस नुसताच एखादा टेक्निकल कंटेम्प्ट झालेला आहे असं ज्यावेळेस घडलेलं असतं, त्यावेळेस सर्वसाधारणतः न्यायालयानं असं करू नये असं म्हटलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणाला टेक्निकल कंटेम्प्ट काय, की आज व्हेकेट करायला सांगितलेलं होतं, त्याच्याऐवजी मी 2 दिवसानंतर व्हेकेट केलं, तर इट बिकम्स अ कंटेम्प्ट. इट इज अ टेक्निकल कंटेम्प्ट. पण देर इज नो इंटेन्शनल अँड विलफुल डिसओबिडियन्स असं देखील त्याच्यात बघायला मिळतं. म्हणजे मग फॉल्स ऍफिडेव्हिट असेल ते बसतं, फॉल्स अंडरटेकिंगचा ब्रीच झाला ते बसतं, कोर्टामधलं किंवा कोर्टाच्या कॅम्पस मधली जी वागणूक आहे ते बसतं, कोर्टाच्या बाहेर असणारी जी वागणूक आहे की ज्याच्यामुळं कोर्ट किंवा वकील यांच्यावरती दबाव टाकणं, त्यांना काम करायला पासून प्रवृत्त करणं, असं जर काही घडत असेल तर ते सगळं याच्यात येतं. आज मला असं वाटतं की या निमित्तानं एक खूप मोठा विषय आपल्या सगळ्यांसमोर मांडण्याची मला संधी मिळाली. ॲज आय स्टार्टेड बाय सेइंग दॅट आपण जरी वकील झालेलो असलो तरी देखील हा विषय फारसा आपल्या चर्चेमध्ये येत नाही. त्यामुळे आय एम थँकफुल टू द ऑर्गनायझर्स. कल्याणमधले हे सगळे वकील हे सगळे आज या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमले. त्यांच्यासमोर हा अशा प्रकारचा सर्वसाधारणतः वापरात नसलेला परंतु अत्यंत महत्वाचा असा प्रकारचा कायदा आपल्या समोर थोडासा सादर करण्याची मला संधी मिळाली. त्याबद्दल मी संयोजकांचा अत्यंत आभारी आहे. आपल्या सगळ्यांच्या कारकिर्दीला भरभरून शुभेच्छा देतो. मला माहिती आहे की हा वेळ हा अडचणीचा वेळ आहे. त्यामुळे घरी जरी तुम्ही थांबलेला असलात तरी देखील आपण अभ्यास करूया. आपण आपली स्किल्स जी काय आहेत ती वाढवून घेऊया. आपली आयुध तपासून घेऊया आणि सुरक्षित राहूया. आपल्या सगळ्यांना परत एकदा शुभेच्छा. संयोजकांना जर काही आवश्यक असेल तर प्रश्नोत्तरांकरता त्यांनी ओपन करावं फ्लोअर.